गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपण ओडिया डीआरपी टीवी चैनल स्वागत। तो चलतु जान आज देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर विषय में। तो आपण अनुरोध भिडियो को शेष पर्यटन देखिए, चैनल टी सब्सक्राइब करें, भिडियो को लाइक करेंगे, कारण आपण मैंने खूब कम समय भितर देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर जानीपर। आज प्रथम खबर, दिल्ली प्रदूषण को नहीं क्षमा मागिले मंत्री। एते कम समय दिल्ली रे प्रदूषण मात्र दिन को दिन बढ़िबार लागिछि, जहाँ को नहीं परिवेश मंत्री मनजीत सिंह सीरस क्षमा मागिछन्ति। दिल्ली रे प्रदूषण ह्रास पाई सरकार अनेक प्रयास करिछन्ति। एहिपरि दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा मध्य कराइथिले, किंतु समस्त प्रयास वृथा हो जाइथिला, कारण यह एक दीर्घकालीन समस्या अटे। रेखा गुप्ता सरकार अधीन थिबा मंत्री सीरस प्रदूषण को रोकिबा बोली अनेक प्रयास करिथिले, मध्य यह सफल हो पारि नथिला। ता सहित आम आदमी पार्टी सरकार को दायी करथिले। एथिसहित कांग्रेस दल मध्य टार्गेट करथिले मंत्री। परवर्ती न्यूज, मनरेगा योजना नाम परिवर्तन नहीं प्रबल हट्टगोल। संसद में मनरेगा योजना नाम परिवर्तन कर जी रामजी योजना नामित प्रस्ताव पर प्रबल हंगामा। प्रियंका गांधी और शशि थरूर नेतृत्व में गांधी मृत्यु तले विरोधी संसद विप्रतिवाद। आज लोकसभा अधिवेशन शेष पर्याय चली। लोकसभा जी रामजी बिल आगत हो। यूपी सरकार समय मनरेगा योजना नाम बदलाई विकसित भारत रोजगार एवं आजीवित मिशन पाई ग्यारंटी बीबीजी रामजी बिल उपस्थापित हुई। आज केंद्रमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह उपस्थापित करते। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भद्रा भली बिल को विरोध करते। गृह बिल आगत होगा मात्र विरोधी दल माने प्रबल हट्टगोल करते। परवर्ती न्यूज, इतिहास रचिले इलन मस्क। संपत्ति टपिला $600 बिलियन, दिनकर बढ़िला 15 लाख कोटी टंका। विश्व सबुठ धनी व्यक्ति इलन मस्क पुणी थे इतिहास सृष्टि कर मोट संपत्ति परिमाण $600 बिलियन, प्राय 45.50 लाख कोटी टंका अतिक्रम करते विपुल संपत्तिर मालिक हेबार से विश्वर प्रथम व्यक्ति पलटि। मस्क महाकाश गवेषणा संस्था स्पेस एक्स भैल्युएसन $800 बिलियन पहुंची बेले आगामी आईपीओ खबर पर मस्क संपत्ति गोटे दिन में प्राय $168 बिलियन वृद्धि पाई। आश्चर्य कथा है, मस्क गोटे दिन में जी रोजगार करते भारत सबुठार धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी मोट संपत्ति ठारू अधिक। परवर्ती न्यूज, आज खसिला सोना और रूपा दर। जानतु कौन रही मूल्य। गहना किणवा पूर्व नजर पकातु केउं शहर केते सोना दर रही। तेज आज सोना किणवा चाहते योजना कहते जानी सोनार दर। आज भारतीय बजार 24 कैरेट सोना दर 1,33,860 टंका रही। से 22 कैरेट सोनार दर 1,22,700 टंका छुई। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सोनार दर 10 ग्राम प्रति 1,33,860 टंका रही बेले 22 कैरेट सोनार दर 1,22,700 टंकार पहुंची। से मुंबई में 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,33,860 टंका और 22 कैरेट मूल्य 1,22,700 टंका रही। परवर्ती न्यूज, 2030 अवसर नेबा को प्राइवेट कर्मचारी को मिल एतिक दरमा। एमिति करंतु हिसाब। प्राइवेट क्षेत्र में कर्मचारी माने प्रायतः सेमानकर बार्धक्य सुरक्षा विषय चिंतित थांती। तथापि जदि आपण पीएफ कटा जाए तेबे निराश होबार कौन आवश्यकता नहीं। कर्मचारी भविष्य पांठी संगठन ईपीएस योजना बेसरकारी कर्मचारी एक वरदान। जदि आपण आगामी किछि वर्ष मध्य अवसर नेबा को योजना करछंती धर जाए 2030 रे, तेबे आमे आपण को कहिदेबु जे अवसर पर आपण प्रति मास प्रकृतर केते पेंशन पाइबे। प्रथमे पेंशन टंका केउठार आसी थाए ताहा बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। सेतेबेले प्रति मासरे आपण दरमा को पीएफ टंका कटा जाए, जेतेबेले एक अंश आपण भविष्य निधि पांठी रे योजना करा जाए एवं अन्य एक कंपनी द्वारा जोगा जाए। कंपनी आवश्यकता और गुरुत्वपूर्ण अंश कर्मचारी पेंशन को दिया जाए। अधिक जानिया पई आम चैनल टी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रखिए। परवर्ती न्यूज, नवेम्बर द्वितीय मास पाइकारी मुद्रास्फीति नकारात्मक। सरकारी तथ्य अनुसार नवेम्बर 2025 सरकारी मूल्य सूचनांक WPI भित्तिक मुद्रास्फीति क्रमागत द्वितीय मास 0.32% रही। अक्टोबर यार हार 1.21% थिला बेले गत वर्ष नवेम्बर 2.16% थिला। मासिक भितर डाली पनीपरिया भली खाद्य सामग्री दर वृद्धि पाइबार सामग्री WPI मुद्रास्फीति नकारात्मक रही। शिल्प मंत्रालय योजना अनुसार नवेम्बर 2025 मुद्रास्फीति हार नकारात्मक रही। मुख्य कारण होउछि सामग्री मुद्रास्फीति 4.16 नकारात्मक रही।
ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 9.31% ଥିଲା ବେଳେ ପନିପରିବାର ଦର ନକାରାତ୍ମକ ହାର 20.23% ରହିଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବରରେ 34% 97 ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ କମ୍ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ସେବା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କୃଷି ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ନିଷ୍ଠାପର ସହଯୋଗିତା ଓ ଭାଗିଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଗ୍ରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି ବୋଲି କୃଷି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିମାନଙ୍କୁ ବୀମା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉତ୍ସବରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଶାଖା ଓ ସଭାଗୃହରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି 6 ବଲରେ ମାରିଥିଲେ 6 ଛକେ, ଏବେ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଟଙ୍କା କିଣିଲା କେକେଆର୍, ମିଳିଲା ଏତିକି। IPL 2026ରେ ମିନି ନିଲାମରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଉପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 14.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ ନବୀ ଡୋର ବଡ଼ ଧରଣର ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜେତସୀ ଦୟାର। ଏହାକୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ପହଲଗାମ ଭଳି ଘଟଣା, ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ରବିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିଡନୀରେ ପହଲଗାମ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ଖବର ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏବେଠାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଶନ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନିଜ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା RRB ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ରେଳବାଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ RRB 2026 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେଇ ନବୀନ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦରମା ନେବେନି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଛାଇ ଖେଳିଯାଇଛି। ରହିଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ 3 ଗୁଣା ଦରମା ବଢ଼ିବା ପରେ ଉଷ୍ଣ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। କିଏ କହୁଛି ଦରମା ବଢ଼ିବା ଠିକ୍ ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଦରମା ବଢ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗତକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବାକୁ ନା କହିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପି ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ବିଜେଡି ରହିଛି ଦରମା ନେବା ଓ ନ ନେବାର ନବୀନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଧାନ ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀନାଳ ଘୁରା ଦିଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମିନି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତୈଳର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 101 ଟଙ୍କା 16 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ପଇସା
94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଔଷଧ ଅଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନର୍ଡିକ୍ସ ଭାରତରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧୁମେହ ଔଷଧ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାର ସମ୍ମତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ବେଗନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାହୁଲ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏ ନୀତିରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଏକ ବୈଚାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମସ୍ୟା। H-1B ଭିସା ଉପରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ 19ଟି ରାଜ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନେଇ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ। ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବାସ ନୀତି H-1B ଭିସାରେ $1 ଲକ୍ଷ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମେତ 19ଟି ରାଜ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇ RBI ଜାରି କଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଭାରତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ RBI ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ନିୟମ ଅଧୀନରେ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତ 1.29%, ଦେଶରେ 0.71%। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବିଯୁକ୍ତ 1.29% ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତ 1.85%, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 0.26% ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ MSP ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSPରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। 2026 ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହାରାହାରି ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ମିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟ ଓ MSPର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 145 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1227 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଲ୍ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟର MSP କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 12,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଲା। ନବୀନ କହିଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ମହାନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗରିବଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଖୁସି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJD ସଭାପତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥମୁନି ବିଧାୟକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଝଡ଼।